ஃப்ளாவுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்டிவ் எலமெண்ட். ஆக்டிவ் எலமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் விச் கேன் டெலிவர் ஆர் அப்சர்வ் த எனர்ஜி கண்டினியூஸ்லி இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்டிவ் எலமெண்ட். அடுத்தது கீழே என்ன பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் பாயிண்ட்னா த வோல்டேஜ் ஆஃப் த ஐடியல் சோர்ஸ் இஸ் அஸ்யூம்டு டு பி த இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் த கரண்ட் இன் த சர்க்யூட். Okay, so that one is the independent current source, current supplied by the ideal current source is the independent of this circuit voltage. பார்த்தோன்னா டிரான்சிஸ்டர், ஆப் ஆம்ப், லாஜிக் கேட்டு, டன்னல் டயோடு அண்ட் செனர் டயோடு. இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு 3 இது இருக்குது. என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் இண்டக்டன்ஸ் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் எலமெண்ட்ஸும் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் த எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட் தட் லிமிட்ஸ் ஆர் த ரெகுலேட்டர் ஃபாலோ த எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் இன் எ எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட். இட்ஸ் அ லீனியர் அண்ட் பைலேட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம், அதோட வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணுறோம். ஓகே, அடுத்தது வந்து என்ன பார்த்தோம், இண்டக்டர் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் கண்டக்டர் ஆர் த சர்க்யூட் தட் காசஸ் த எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் டு பி த ஜென்ரேட்டட் பை த சேஞ்ச் இன் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் inductor. Okay, so here for excitation L equal to di divided by dt equal to 0, so voltage VL equal to 0. For an DC excitation apply பண்ணுறப்போ அதோட வேல்யூ D equal to di divided by dt equal to 0, so voltage VL equal to 0. So inductor is the short circuit for the DC, never allows the sudden changes in the current through it. So the ideal resistance is called as a wire with a zero internal resistance, so the power dissipation is 0. Practically the inductor have the small resistance in the series with the coil. The capacitor is an electronic component which used for the storing the charges and the energy. So usually the capacitance is the pair of the plates அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அது வந்துட்டு எதை மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை மீன் பண்ணுறாங்க, பேர் ஆஃப் தி பிளேட்டு. DC excitation less equal to dV divided by dt, so IC equal to 0. Okay, the capacitance is open circuit for the DC. அங்கே வந்துட்டு ஷார்ட் சர்க்யூட்டாக இருந்துச்சு இண்டக்டரில். ஸோ the capacitor never allow the sudden changes in the voltages across it. Okay, the ideal capacitor is the constructing to have the infinite dielectric resistance between the electrodes, so the power dissipation is 0. So the practically the capacitance are the constructor to have the very large dielectric resistance, okay, between the electrodes. இது வந்துட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டன்ஸ், இண்டக்டன்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ். இந்த வோல்டேஜ் டு கரண்ட் சோர்ஸ் ஆகும்போது, கரண்ட் சோர்ஸ் டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஆகும்போது அதோட பவர் சீரீஸ் பேரலாக இருக்கும்போது டிசி கரண்ட்டை அப்ளை பண்ணும்போது இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறாங்க. இது வந்துட்டு 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Energy sources. The energy sources are the device which supply the electrical energy. It can be classified into the voltage source and current source. Voltage source na enna appadina, voltage source is the source which deliver the energy with the specified terminal voltage which is the independent of the current supplied by the source, such as the voltage source, which maintains the constant specified voltage for the all the currents supplied by the source is called as a ideal voltage source. Voltage source, the internal resistance or the inductance is 0. So இதுதான் வந்துட்டு இதே வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா all the practical voltage sources fall the short of the ideal sources and the terminal voltages fall in the increasing, so in the current supplied by the source. Hence the practical source is represented by the voltage source in the series within the internal resistance Rs or the impedance. ஓகேவா, ஸோ ஐடியலாக இருக்கும்போது ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆகுது, பட் ப்ராக்டிக்கல் இட்ஸ் டு பி கர்வ், இட்ஸ் நாட் லைக் ஸ்ட்ரைட் லைன். இப்போ கரண்ட் சோர்ஸ் பார்க்குறோம் which delivers the energy with the specified current which is the independent of the voltage at the terminal, such as the current source which maintains the constant specified the current for the all the voltages is called as a ideal current source. voltage sourceனால் வந்துட்டு voltage கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், இங்கே கரண்ட் சோர்ஸ்னால் கரண்ட் வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். Internal impedance or the admittance of the ideal current source is 0. Ideal current source is represented by the current source in the parallel with the internal impedance or the resistance. In practical, the current source is the increasing the voltage and current supplied by the source is decreasing. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஐடியலாக ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆகுது, ப்ராக்டிக்கலாக வந்துட்டு கொஞ்சம் கிராஸ்டாக போகுது. சோர்ஸில் 4 இருக்குது. என்ன அப்படின்னா வோல்டேஜ் டிபெண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், கரண்ட் டிபெண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், வோல்டேஜ் டிபெண்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் அண்ட் தி கரண்ட் டிபெண்ட் கரண்ட் சோர்ஸ். இதுதான் அந்த 4 இது. ஓகேவா, ஆர் ஜி பீட்டாக்கு யூனிட் இல்லை, ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஓம், ஜி கண்டக்டன்ஸ் வந்துட்டு மோ.
சில ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கேசிஎல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நோட் இருக்கும், அந்த நோடில் வந்துட்டு கரண்ட்டு இன்கம் அவுட் கோயிங்னு இருக்கும். அந்த ரெண்டுமே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது 0வாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம். இதே வந்துட்டு கேவிஎல்ல வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா பிட்வீன் த 2 பாயிண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். கேவியில் வந்துட்டு அதோட சர்க்யூட் எல்லாமே வந்துட்டு சீரியஸாக இருக்கும், இங்கே வந்துட்டு பேரலாக இருக்கும், இங்கே சீரியஸாக இருக்கும்னு பார்த்தோம். கேசிஎல் ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம். அந்த கேவிஎல் கேசிஎல்ல வந்துட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துட்டாங்க, பவர் சப்ளைடு பை தி வோல்டேஜ் சோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா பவர் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த டோட்டல் சர்க்யூட்டில் வந்துட்டு கரண்ட் எவ்வளோ பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்துட்டு P=VI அந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து பவர் கிடச்சிரும். இப்போ நான் வந்துட்டு இது எடுத்துக்கிறேன். இந்த இதில் வந்துட்டு நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவில் போச்சு அப்படின்னா அதை வந்துட்டு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும், பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும், பாசிட்டிவ் சைனை எடுத்துக்கணும். இதே வந்துட்டு பாசிட்டிவில் என்டர் ஆகிட்டு எக்ஸிட்டில் வந்துட்டு நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு நெகட்டிவாக எடுத்துக்கணும். ஓகேவா, இதை வச்சுக்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிற ஐங்கிற வேல்யூ வந்து கரெக்டாக அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு அசியூமுக்கு நம்ம ஐன்னு எடுத்துகிறோம். அப்போ ஒவ்வொரு நோட்டையும் எடுத்து இப்போ கேஸில் அப்ளை பண்ண என்ன ஒரு நோட்டுக்கு வர இன்கமிங் அவுட் கோயிங்கை வந்துட்டு ஆட் பண்ணும்போது 0வாக வரணும். ஓகேவா, அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது. இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஐன்னு எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஐன்னு எடுத்தது கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதில் ஃபுல்லாமே நான் வந்து ஒவ்வொரு நோட்டு ஈச் அண்ட் நோட்லேயும் வந்துட்டு இது பண்ணிகிட்டே வரோம். ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த இது எடுத்துக்கிறோம், அதாவது இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம், இந்த நோடு எடுத்துக்கிறோம். இந்த நோடில் வந்துச்சுன்னா இதுவும் இன்கமிங், இதுவும் இன்கமிங், இது வந்துட்டு அவுட் கோயிங். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு 2 இன்கமிங் 1 வந்து 2 கோயிங். ஸோ வந்துட்டு 1 and 2 3. ஸோ 3 ஓம் 3 ஆம்பியர் வந்துட்டு இந்த 1 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் போகுது அப்படிங்கிற மீனிங். ஓகேவா, இந்த ரெண்டு சேர்ந்து நீங்கள் வருது. ஸோ 3 ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து 1 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் வருதுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் இப்படி போகுது இந்த டைரெக்ஷன். ஆல்ரெடி வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஐ இருக்குது. ஓகேவா, இந்த இடத்துல ரெண்டு இது பார்க்கணும். ஒன்றா இங்கே வந்துட்டு 3n வருது, இந்த இடத்துல ஒரு ஐ வருது. அதான் இந்த இடத்துல I+3 கரண்ட் வருது. இந்த இடத்துல வந்துட்டு இது வந்து சிம்பிள் நோடு சொல்கிறாங்க. சிம்பிள் நோடு இங்கே ரெண்டு எலமெண்ட் தான் வந்து கனெக்ட் இருக்குது, இங்கே வந்து 3 இருக்குது. ஓகேவா, இது வந்து பிரின்சிபல் நோடு. இங்கே வந்துட்டு 1 ஓடமில் I+3 இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு 1 ஆம்பியர் போயிடுச்சு அப்படின்னா I+2 ஆம்பியர் தான் இருக்குது. இது சிம்பிள் நோடு தான், அது இப்படியே வருது. இங்கே வந்துச்சுன்னா இங்கே 1 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் வருது. இங்கே வந்துட்டு இங்கேயும் வந்துட்டு I+2 தான் இருக்கும். இங்கே 2 ஆம்பியர் போயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு ஐ தான். அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்துட்டு கரெக்ட். ஓகேவா, இந்த இடத்துல நம்ம ஐன்னு எடுத்துக்கிறது வந்துட்டு கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. இதில் I+3n வருது. இங்கே ரெண்டு நோடு இருக்குது, இது வந்து பிரின்சிபல் நோடு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு 1 ஆம்பியர் போயிடுச்சுன்னு அப்படின்னா I+2 ஆம்பியர் இருக்கும். ஸோ இந்த 1 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் I+2n வருது. அதுக்கப்புறம் அப்படியே இங்கே ட்ராவல் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஒரு இங்கேயும் ஒரு பிரின்சிபல் நோடு இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்குது. அந்த கரண்ட் சோர்ஸ் வந்து 2 ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து எடுத்துருச்சு அப்படின்னா வரதே வந்து I+2a. அப்போ 2a இங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே வருது ஐ. ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்துட்டு கரெக்ட். ஓகேவா, இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த சர்க்யூட்க்கு கேசிஎல் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறோம். இந்த சர்க்யூட்க்கு வந்துட்டு நம்ம கரண்ட் டைரக்ஷன் ஃபைன் பண்ணியாச்சு. இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம கேசிஎல் அப்ளை பண்ணுறோம். இங்கே தான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ வந்துட்டு -10. ஓகேவா, +10. ஓகேவா, -2 ப்ளஸ் போகுது. ஸோ வந்து +10. ஸோ +10 இப்படியே வருது. இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா I+3. ஸோ ஓகேவா, இங்கே போகுது. அப்படியே இந்த இடத்துலையும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்லேயும் I+3. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல போனால் இங்கே வந்துட்டு ஒரு 1 ஆம்பியர் போயிடுச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு I+2. ஓகேவா, அப்படியே இந்த டைரக்ஷன் வருது. இந்த இடத்துலையும் வந்துட்டு I+2 இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ், அதாவது ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கிட்டேயும் வந்துட்டு கரண்ட் வந்துட்டு வெரி ஆகும்ல. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு I+2. ஓகேவா, ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம டைரெக்டாக வந்துட்டு இது முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ =0 சொல்லி போட்டாச்சு. இந்த இடத்துல வந்து என்ன 10 - 10 - 4i = 0. I = 0. ஸோ P deliver = V × I. இந்த இடத்துல Vங்கிறது 10. ஸோ 10 × கரண்ட் வந்துட்டு 0. ஸோ P deliver = 0 watts அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேவா, இந்த சர்க்யூட்டில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கரண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். 2 + 2 4. ஓகேவா, இந்த ரெண்டு சீரியஸில் இருக்குது. வாங்க ஃபர்தராக பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ரெண்டு இருக்கிறதா நான் சீரியஸாக போட்டேன். 2 + 2 4 அப்படின்னு போட்டேன். இந்த 4 இருக்குது, அதுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே இருக்குது. ஓகேவா, இப்போது இந்த இடத்துல 2 + 1 இந்த ரெண்டு வந்து சீரியஸாக இருக்கா, சீரியஸாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 2 + 1 = 3 ஆம்பியர் அப்படின்னு 3 ஓம் 2 + 1 = 3 ஓம்னு போட்டாச்சு. என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த 4ம் வந்துட்டு பேரல்னால் என்ன அப்படின்னா மேலே வந்துட்டு இன்ட்டு கீழே ப்ளஸ். ஸோ 4 × 4 16. 4 + 4 8. ஸோ = 2 ஓம். இங்கே 2 ஓம் போட்டாச்சு. இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு வந்துட்டு பேரல். ஸோ இந்த ரெண்டு பார்த்தா அப்படின்னா 1.2 ஓம். ஓகேவா, அதை தான் நீங்கள் எப்படி வரைஞ்சிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த 2 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸும் இந்த 2 ஓமும் இங்கே 1.2 வந்துட்டு சீரியஸாக இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணால் 3.2. ஸோ இந்த இடத்துல 3.2ன்னு போட்டாச்சு. ஓகேவா, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா
இந்த 3.2 இந்த 2 இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு பேரலல். ஸோ இந்த ரெண்டு பேரலல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா வந்துட்டு 16/3 வருது. அதை வந்துட்டு இந்த 16/3 இந்த 1 வந்துட்டு இந்த ரெண்டு பேரலாக இருக்குது. இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சா 16/3 வருது. இதை வந்துட்டு இந்த 1 கூட சீரியஸாக இருக்குது. ஸோ ஆட் பண்ணால் 19/3 ஓம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பேரலாக இருக்குது. ஸோ பேரலாக இருக்குன்னா மேலே இன்ட்டு கீழே வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸு. ஸோ ஆன்சர் வந்துட்டு 58/55 ஓம். ஓகேவா? ஆர் ஈக்குவலண்ட் வந்து 58/55ன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை ஆர் ஈக்குவலண்ட்டு. ஸோ வி வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் வோல்டேஜு இங்கே 13 கொடுத்துறாங்க. ஸோ 30 டிவைடட் பை ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லி 58/55. ஸோ ஆன்சர் வந்துட்டு 8.45 ஆம்பியர். இந்த ஆறு சீரியஸ், இந்த ஆறு சீரியஸ். ஸோ மூணுமே வந்துட்டு பேரல் டு ஈச் அதர். ஆனால் டிவைடட் பை 1/2r + 1/r + 1/2r. இதை வந்துட்டு எதாவது சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா 4r டிவைடட் பை 2r² வரும். ஸோ இந்த இடத்துல ஆரோட வேல்யூ தான் வேணும். இங்கே வந்து 1/r இருக்குது. ஸோ ஆரோட வேல்யூ கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 30 ஓம். இதில் என்ன வேல்யூ அப்படின்னா வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த அன்னோன் வோல்டேஜ். இந்த V1ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இங்கே நம்ம வந்து KVL யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே வந்துட்டு -2 ப்ளஸ்ஸு. ஸோ இங்கே இந்த ப்ளஸ்ஸை எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இங்கே 30 -2 வோல்ட் -1 வோல்ட் -V1 -3V -5 வோல்ட் = 0 சொல்லி போட்டாச்சு. 13 - 11 - V1 = 0. V1ஓட வேல்யூ 19 வோல்ட். கியூப் அதாவது curve representing of the Ohm's law is a linear parabola, sine function and hyperbola. இதோட ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். KVL is applicable for loop analysis, node analysis both. இதோட ஆன்சரும் வந்துட்டு ஹோம்ஒர்க்காக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் வந்துட்டு இது போடுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் போடுங்க. தெரியலனாலும் சொல்லுங்கள். நானே வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். நமக்கு ஆல்ரெடி நோட்னா என்ன தெரியும். 3 or more எலமெண்ட்ஸ், நெட்வொர்க் எலமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிற பாயிண்ட்டு தான் வந்துட்டு நோடுன்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல எத்தனை நோடு வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஆன்சரே வந்துட்டு போடுங்க. திங்க் ஆஃப் கரண்ட்லா அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் த எல்ஏ சப்ளைடு விச் ஃபாலோயிங் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் த கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு கரண்ட் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும், கரண்ட் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துறாங்க. இது ஹோம்ஒர்க்கு. இதுவும் வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் போடுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கேளுங்க.